मैं अज बहुत अफसोस ना कहन लगा कि जिहड़ा लुधियाना शहर जदों भी मैं दुनिया के किसी कोने में गया तो लुधियाना शहर का नाम तरू तारे वांगू चमकदा, क्योंकि इंडस्ट्रीयल हब वजों जानिया जाता है। पर हुण बदकिस्मती है मेरी भी, मेरे शहर वासियों की भी, मेरे शहर की भी, ये बदकिस्मती है कि लुधियाना करोना टॉपर की गिनती में सब तो उतले नंबर पर बोलिया जाता है। और ये होर बदकिस्मती है कि सिविल हस्पताल कोल एक भी वेंटीलेटर नहीं। असी जिहड़े इत्थों पेशेंट खज्जल खराब होकर कोई पटियाले जाता, कोई किसी होर शहर में जाता, असी ये सोच के कि विरोधी धिर का काम हुंदा सरकार का ध्यान उस पासे वाल नूं लैके जाना। कल साडे सनी कैंथ जी की अगवाई च कुछ बंदियां ने बकायदा मास्क पा के भारत नगर चौंक विच मंग ते भीख मंग के कुछ पैसे इकट्ठे किए और ये गल प्रशासन नूं दस के कीती कि असी ये पैसे लुधियाने के मैंबर पार्लीमेंट रवनीत सिंह बिट्टू नूं देने आ। वो है कि एक संबोलिक हुंदे है। बिट्टू नूं क्यों देने? क्योंकि उहदे कोले एक अख्तियारी फंड हुंदा जिहदे विचों वो सिविल हस्पताल विच एक नहीं 4 मशीनां भी लवा सकदा। और साडी मंग की सी? पार्टी की मंग सी कि सिविल हस्पताल लुधियाने विच वेंटीलेटर इंस्टॉल कराए जाण ताकि शहर वासी जिहड़े करोना पीड़ित आ उन्हां दे दुख दर्द ते मलम लाई जा सके। और होर वड्डी बदकिस्मती है कि जदों भीख मंग के इकट्ठी कीती तो इंटैलीजेंसी दे पुलिस दे फोन आए और फोन ते की पुछया, छोटे वीर नूं पुछदे है कि तुसी किन्ने क वजे आउणा। सारे टाइम की सैटिंग हो गई इंटैलीजेंसी नाल। जदों फोन आउंदे दस्सिया कि असीं चलण लगे हैं और पुलिस का फोन आया दस्सिया असीं चलण लगे हैं, कहंदे आ जाओ असीं तुहाडा मैमोरेंडम दवा दईए। जदों ये 5 बंदे गए तो यह कहण लगे शर्म आउंदी है, इत्थे मेरे कोल भी लोग मंग पत्र लैके आउंदे आ, मैं लोगों का चुनिया हुआ नुमाइंदा डेफिनेटली मेरे को भी आउणगे तो मैं उन्होंने सत्कार नाल हथ जोड़ के कहना कि आ जाओ मेरे वीर बोलो। पहले बिठा के जल छकाउणा, चाह पिलाउणा, फिर पुछदा कि जे कोई लिखती हैगा तो लिखती दे दो, जे लिखती नहीं तो ओरली मूँह जबानी कुछ कहना चाहुंदे हो जो तुहाडी मंग आ तुसीं कह सकते हो। पर उत्थे की होया? उत्थे तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ हाज़री च मीडिया की हाज़री च पुलिस जिन्हें कहा आ जाओ थोड़ा मैमोरेंडम दवा दिए वो मूक दर्शक बन गई। और मूक दर्शक बन के उत्थे साढ़े को ऐसे ऐसे फोटोग्राफ है जिन्होंने फोटोग्राफ दे विच सनी कैंथ अपनी दस्तार बचा रहा। एक तो होंदा ना लड़ाई चचन चेत लै गई, ये अपनी दस्तार नूं बचा रहा तो जिहड़े लाउण वाले सज्जण है वो सिर्फ तो सिर्फ टारगेट की है कि पग लाउणी है। बदकिस्मती मैं समझदा कि मेरे शहर की लोकतंत्र का कतल होया। और उस तो बाद असी पुलिस नूं कंप्लेंट दिती और कंप्लेंट दिती तकरीबन 4 बजे तो जाके FIR क्रॉस की। पहला उन्हों का बयान किन्ने बजे लिखा ये देखियो रात नूं 9 बजे तो साडे वाला क्रॉस कित्थे जाके कीता रात नूं 10 बजे। मैं पुलिस नूं बेनती करना चाहुंदा कमिश्नर साहब नूं कि कमिश्नर साहब ये सिस्टम कदाचित परवान नहीं, जे तुसी इस तरह करोगे तो राजनीतिक लोग जिहड़े विरोधी धिर हुंदी है लोकां नूं इंसाफ लैके देण लई हुंदी है। इहदे च बयान च कुछ होर लिखिया, जिहड़े तो बंदे सी 5 उन्हां ते 188 लाती भी इन्हां दे मास्क नहीं सी पाया होया। जिहड़े बंदे सी 300 उन्हां ते केवल कोई मास्क की धारा नहीं, कुछ नहीं लाया, इहदी दस्तार लाई गई, धारा नहीं लाई। इत्थे ही बस नहीं, जिहड़ी इहदी जाति है, मेरे गुरु साहब कहते हैं कि ऊच नीच का फर्क मेरे पातशाह नीच जात वाले नूं वडियाई दे के गए है। मेरे पातशाह का पावन वचन है कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन के संग साथ वड्या स्यों क्या रीस। इहदी जाति सूचक कह के इहनूं गालां कढ़ियां, इहदी बेइज्जती की, दस्तार लाई, दस्तार की बेअदबी की। और मैं कमिश्नर साहब नूं कहना चाहुंदा कि कमिश्नर साहब
जाति सूचक धारा और दस्तार लाउण दी 295 ए साढ़े कोल फोटोग्राफ है जिहड़े मैं जे तुसी हुक्म करो तो दिखा सकदा, जिहदे च ये अपनी दस्तार बचा रहा। कित्थे काका फोटो आ लो आ देखियो, आ सनी कैथ अपनी दस्तार बचा रहा और जिहड़े आसे पासे खड़े है 1 2 3 4 हथ कित्थे पाया होया केवल दस्तार नूं। आ लो सारे जने करदा, केवल ते केवल टारगेट की है दस्तार। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਨੀ ਕੈਥ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਛੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੋਟ ਛੜਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੋ, ਆ ਲਓ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੋ ਖੜਨ ਦਾ, ਆ ਲਓ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੁਝ? ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਸੀ ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਖਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੁਕ ਲਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦਵਾਉਣੀ ਪੈ ਜੂਗੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੀਟ ਤਨਖਾਹ ਉਨੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਵੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਧਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਵੰਡ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਗ ਲਾਤੀ, ਪੱਗ ਦੇ 295 ਧਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਹਿਸ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਦੋਂ? ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ 200-300, ਉਹ 200-300 ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਕੇ ਹਮ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ? ਹਾਂਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਿਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਕਾਲਰ ਤੇ SHO ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਵਾਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੁਣਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਲਾ ਮਾਈਕ ਦੇ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੌਣ ਨੇ ਸੀਆਈਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਇਹ SHO ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। SHO ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਟਰੂ ਕਾਲਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਟਰੂ ਕਾਲਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ SHO ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਬੇਟਾ। ਹਲੋ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਦੱਸੋ।
ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 200-300 ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਰ ਦੀ ਡਾਰ ਆਈ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਪੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਘੜੀਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਲਓ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਗੇ? ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਮਲੇ ਵਧਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ? ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੱਧਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਛਡਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਨਾ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪੱਗ ਲੱਥੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਟੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੋਗੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਵਰਮਾ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ ਬੈਂਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 300 ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰੇ 300, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਖੜੀ ਹੈ। ਗੁੰਡਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਰ 150-200 ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਜੀ। ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦਾਚਿਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਤਾ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਨੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਸੰਨੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਨੀ ਕੈਂਥ ਹੋਣਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਚਹਿਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਰਥਕ ਬਾਕੀ ਭੇਜਦਾ ਸੰਨੀ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਮਰਥਕ ਫੋਨ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10 ਬੰਦੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗਲੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਐਮਐਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕੋਈ 2, 4, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਬਿੱਟੂ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 4 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਦਰਾ ਹੁਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋਏ, ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹੀ ਚਲਾਊਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦਿੱਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੈਸਾ ਆ, ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੋਪ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ 4 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਓ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 295 ਧਾਰੇ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.